ఒక్క నిమిషం. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఉంది. ఆ సందర్భంగా ఈ వెబినార్ నిర్వహిస్తున్నాము. ఇందులో మనుస్మృతి మహిళపై ఇంకా రాజ్యం వెళ్తుందా అనేటువంటిది టాపిక్. దీని మీద ఆల్ ఇండియా డెమోక్రటిక్ ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్ సంఘం వైస్ ప్రెసిడెంట్ పుణ్యవతి గారు మాట్లాడతారు. వారు మాట్లాడడానికి ముందు ఒక ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్ కాన్ఫరెన్స్ ఉమెన్ డే మీద ఒక డాక్యుమెంటరీ ఉంది. ఆ డాక్యుమెంటరీని 10 నిమిషాల పాటు డాక్యుమెంటరీ నడుస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆమె లైన్లోకి వచ్చి తన ప్రసంగం ప్రారంభిస్తారు. అయితే ఆ డాక్యుమెంటరీ ప్లే చేయండి. It was early March when an electronic greeting card dropped into my mailbox. The cover featured a colorful depiction of a young female figure playfully applying lipstick, surrounded by flowers and butterflies, along with the text, "Happy Women's Day." To be honest, I was a bit baffled. The following day, another e-card arrived, this one featuring a photo of a hot pink box filled with matching tulips. The second card also wished me Happy Women's Day, helpfully adding the date March 8th. Only then did I realize that International Women's Day, celebrated worldwide on March 8th, seemed to be emerging as an occasion for private rituals involving greetings, gifts, and flowers, much like Mother's Day. If that is indeed the case, it will be yet another transformation of a holiday that since its inception in the early 20th century has undergone vast changes. The first Women's Day celebration took place in Chicago on May 3rd, 1908. Organized by the U.S. Socialist Party, it brought together an audience of 1,500 women who demanded economic and political equality on a day officially dedicated to the female workers' cause. The following year, women gathered in New York for a similar celebration. Inspired by these American initiatives, European socialists soon followed suit. At the International Women's Conference, which preceded the general meeting of the Socialist Second International in Copenhagen in August of 1910, leading German socialists Louise Sitz and Klaus Zetkin proposed the establishment of an annual International Women's Day as a strategy to promote equal rights, including suffrage for women. More than 100 female delegates from 17 countries unanimously endorsed the proposal. What would seem a fairly innocuous gesture marked a significant break with socialist tradition. Though ideologically committed to human equality, socialists had long argued that women's liberation would only materialize under socialism, and the only way for working-class women to improve their lot in life was to join working-class men in their struggle. Feminism was seen as a cause for middle and upper-class women with their own class interests in mind. Yet fearful that the feminist demand for female suffrage might attract too many working-class women, socialist leaders decided to embrace it. Still, they insisted that the vote was a means to an end, not an end in itself. On March 18th, 1911, on the 40th anniversary of the Paris Commune, International Women's Day was marked for the first time. More than 1 million Austrian, German, Swiss, Polish, Dutch, and Danish women took part in marches and meetings. The Austrian-Hungarian Empire alone witnessed more than 300 demonstrations. In the following years, similar events spread across the European continent. Generally spearheaded by socialist women, demonstrations called for women's rights and female suffrage.
and many feminists readily joined their socialist sisters. The outbreak of the First World War in 1914 halted much of the international collaboration that had underpinned International Women's Day and sowed deep divisions among socialist women. Some supported nationalist sentiments, while others protested the war and called for working-class unity across national divides. Eventually, many of these women, including Claire Zetkin, would abandon socialist parties who rallied around the war effort and instead embrace communist parties and organizations. Yet if International Women's Day generally floundered during the war years, it was an International Women's Day celebration that ultimately triggered the Russian Revolution. Russian women had first celebrated International Women's Day on March 8th in 1913. 4 years later, on March 8th of 1917, working-class women in St. Petersburg, exasperated by rising food prices and rapidly deteriorating living conditions, led a demonstration calling for an end to war and political autocracy. Once unleashed, their cries for bread and peace could not be quelled. By March 12th, Tsar Nicholas II was forced to abdicate. The events of 1917 in Russia ended up setting the date for the celebration of International Women's Day, not only in Russia, but across the rest of Europe. In 1922, Lenin established International Women's Day as a communist holiday in the new Soviet Union. The same year, Chinese communists began to celebrate it, and after the founding of the People's Republic of China in 1949, it was proclaimed an official holiday. Spanish communists used March 8th of 1936 as the occasion to stage a huge demonstration in Madrid demanding protection of the Spanish Republic against a growing fascist threat. International Women's Day would remain a communist holiday until the end of the 20th century, marked by carefully orchestrated state-sponsored celebration of women's contributions to the state. As women in the United States and across much of Europe gained suffrage in the wake of the First World War, much of the momentum for International Women's Day celebrations waned. During the interwar years, some European socialists and social democrats continued to mark Women's Day, carefully omitted the term international to distinguish it from its communist sister celebrations, but events rarely drew substantial crowds. It was only with the emergence of second-wave feminism in the late 1960s that International Women's Day re-emerged as a significant day of activism. Though the day never recaptured much attention among American feminists, European feminists embraced March 8th under the updated name Women's International Day of Struggle, or Frauenkampftag in German, or Kvinnernes Internationale Kampdag in Danish. The new names signal political radicalism and a resolute distance from organized party politics, both of which were key features of the women's movement in the 1970s and 80s. Nonetheless, March 8th celebrations typically involved not only feminists, but a broad assortment of left-wing activists, women's groups, and labor organizations calling for such issues as equal pay, political parity, reproductive rights, and childcare. During the International Women's Year in 1975, the United Nations first celebrated International Women's Day. 2 years later, in 1977, the United Nations General Assembly adopted a resolution proclaiming a United Nations Day for Women's Rights and International Peace. Eager to disentangle this new holiday from the socialist origins of International Women's Day, the Assembly noted that it was to be observed, quote, on any day of the year by member states in accordance with their historical and national traditions, unquote. Moreover, in contrast to contemporary feminist practices of casting it as a day of protest, the United Nations billed it as, quote, a time to reflect on progress made
and celebrate acts of courage and determination of ordinary women, unquote. In the decades since the 1977 resolution, the United Nations has in fact marked International Women's Day on March 8th, with events and activities centered around a particular theme such as Empower Rural Women, End Hunger and Poverty, which was the theme in 2012, or Empowering Women, Empowering Humanity, Picture It, the theme of 2015. In spite of such institutionalization of International Women's Day, and in following with its long history of competing traditions, March 8th is now marked in a variety of ways around the world. In many former communist regions, it's a public holiday. In Western Europe, it remains an occasion for feminist demonstrations, and in many developing countries, women's rights activists take to the street to... ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే చరిత్ర. ఈరోజు మనం ఈ టాపిక్ ఒకరోజు ముందుగా మాట్లాడబోతున్నాము. భారతదేశానికి ఒక ప్రత్యేకత. భారతదేశాన్ని ఇప్పటికీ మనకు ఒక రాజ్యాంగం ఉన్నప్పటికీ కూడా భారతదేశాన్ని మీద ఇప్పటికీ మనుస్మృతి చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఆ ప్రభావం నుంచి, ఆ భావజాలం నుంచి మన పౌరులు ఇంకా బయటపడలేదు. అందులో మనుస్మృతిలో శూద్రులను ఎలా అణిచి ఉంచాలి అనేటువంటి దాని మీద చాలా వివరంగా చెప్పారు. అక్కడ చెప్పవచ్చు, ఎక్కడ స్త్రీని పూజిస్తారో అక్కడ దేవతలు సంతోషిస్తారు అని. అది ఒక శ్లోకం మాత్రమే, కానీ ఆచరణలో అనేక వాళ్ళ మీద చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం. అటువంటివి ఏం చేయాలి? అసలు స్త్రీకి స్వాతంత్రం లేదు. స్త్రీ శూద్రులు ఇద్దరు సమానులే. శూద్రులకు ఎట్లయితే చదువు మీద హక్కు లేదో, ఆస్తి సంపద మీద హక్కు లేదో, అదేవిధంగా స్త్రీకి అలాంటి హక్కు లేదు. స్త్రీ అన్ని సందర్భాల్లోనూ పురుషుడి మీద అన్నటువంటిది మనుస్మృతిలో చాలా స్పష్టంగా రాశారు. అదే భావం, అదే భావజాలం ఇప్పటికీ మన మీద పనిచేస్తుంది. కనుక ఈ మనుస్మృతి మహిళపై ఇంకా రాజ్యం వెళ్తుందా అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు టాపిక్ గా తీసుకున్నాము. దీన్ని ఆల్ ఇండియా ఉమెన్ డెమోక్రటిక్ ఉమెన్స్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పుణ్యవతి గారు ముందు మాట్లాడతారు. 40 నిమిషాల పాటు మాట్లాడతారు. ఈ లోపల ప్రశ్నలు అడగదలుచుకున్నటువంటి వాళ్ళు కామెంట్ సెక్షన్ లో మా ప్రశ్నను పేర్కొంటే వారు చివరన దానికి కూడా సమాధానం చేస్తారు. ఇప్పుడు పుణ్యవతి గారిని ప్రసంగం ప్రారంభించాల్సిందిగా కోరుతారు. పుణ్యవతి గారు. అందరికీ నమస్కారం. వినయ్ గారికి కృతజ్ఞతలు. ముందుగానే సుందర విజ్ఞాన కేంద్రం నిర్వాహకులకు మార్చి 8 అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకుంటున్నాం. దానికి ఒక గొప్ప చరిత్ర ఉన్నది. ఇప్పుడే వీడియో కూడా చూసాం. 10 నిమిషాల వీడియోలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవానికి ఉన్న గొప్పతనాన్ని పూర్తిగా చూడలేం, కానీ ఒక రేఖా మాత్రం కానీ. కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు, దేర్ వాజ్ నో సోషల్ రెవల్యూషన్ వితౌట్ ఫెమినైన్ ఫెర్మెంట్ అని చెప్పేసి. స్త్రీల యొక్క పాత్ర లేకుండా యథాతథంగా దాని యొక్క సారాంశాన్ని మనం తెలుగులో చెప్పడం కూడా సరిపడా పదాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది. ఎన్ని ఉద్యమాలు చేసినా కానీ స్త్రీల యొక్క పాత్ర లేకుండా ఏ ఒక్క ఉద్యమం జయప్రదం కాదు అని చెప్పేసి ఇది ఆయన స్టేట్మెంట్ యొక్క సారాంశం. ఇప్పుడు మనం చూసిన వీడియోలో కూడా చూసాం. చరిత్రని మలుపు తిప్పిన ఘనత రష్యన్ విప్లవానికి ఉన్నది. 1917 అక్టోబర్ 25 లేదా నవంబర్ 7వ తేదీన అక్టోబర్ విప్లవం అని అంటాం. దానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత.
దానికన్నా ముందు ఫిబ్రవరి విప్లవం వచ్చింది. ఫిబ్రవరి లాస్ట్ వర్కింగ్ డే లేదా రష్యన్ క్యాలెండర్, కొత్త క్యాలెండర్ ప్రకారం మార్చి 8. ఆ మార్చి 8న లక్షల సంఖ్యలో మహిళలు ఏదైతే రోడ్ల మీదకి వచ్చారో, పోరాటం చేశారో, అది ఒక రకంగా జార్జ్ చక్రవర్తి పాలన తుదముట్టించడానికి దోహదపడింది. కొన్ని వందల సంవత్సరాల చక్రవర్తుల పాలనని తుదముట్టించింది మార్చి 8 అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం. ఇంత గొప్ప చరిత్ర ఉంది మార్చి 8కి. మహిళల ఉద్యమాలకు అంత గొప్ప చరిత్ర ఉంది. అంటే చరిత్రనే మలుపు తిప్పిన చరిత్ర మహిళల యొక్క ఉద్యమాలకు ఉన్నది. మన రాష్ట్రంలో కూడా చూసాం. సారా వ్యతిరేక ఉద్యమం ప్రభుత్వాన్ని మార్చింది. ప్రజల యొక్క డిమాండ్లని, మహిళల యొక్క డిమాండ్లని రాజకీయ ఎజెండాలోకి తీసుకురాగలిగింది. అంత చరిత్ర ఉన్నది. ఇంకొంచెం వెనకపోతే మన దేశంలో మనం క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం గురించి లేదా సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం గురించి, ఉప్పు సత్యాగ్రహం గురించి చెప్పుకుంటుంటాం. వీటన్నిటిలోనూ కూడా ఒక మాటలో చెప్పాలని చరిత్రని మలుపు తిప్పిన ఘటనలే మహిళల పాత్ర వల్ల సాగాయి. కాకపోతే ఏంటంటే అవి ఇప్పటికీ చాలా మందికి మహిళల యొక్క చరిత్ర ఇంకా తెలుసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇగ్నోరెంట్ గా ఉన్నారు అని చెప్పడం అది పెద్ద పదమేం కాదని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది అని చెప్పేసానంటే, ఇదిగో ఇంతకుముందు వినయ్ గారు చెప్పినట్టుగా కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఈ మనుధర్మ శాస్త్రం అనేది ఇప్పటికీ అమలులో ఉన్నది. దాని యొక్క ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా మొత్తం సమాజం మీద ఉన్నది. అది ఒక కారణం, అది ఒక ప్రధాన కారణం కూడా అని అనుకోవచ్చేమోనని అనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఈ మనుధర్మ శాస్త్రాన్ని గనక మనం చదువుతా ఉంటే అసలు ఈ మొత్తం పుస్తకంలో ఏ ఒక్క శ్లోకం లేదనంటే ఏ ఒక్క మంత్రం ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉన్నది, ప్రజాస్వామ్యానికి అనుకూలంగా ఉన్నది, మానవ హక్కులకు అనుకూలంగా ఉన్నది అనేది చూడాలనంటే ఇక మన వాళ్ళు చెప్తుంటారు గొంగట్లో అన్నం తింటూ వెంట్రుకలు ఏర్పడటం అని. అట్లాంటి పరిస్థితి అన్నమాట. అంత అన్యాయంగా ఉన్నది, అంత అన్యాయంగా ఉంది. ఇప్పటికీ స్త్రీల మీద ఇట్లాంటి దాడులు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి మనం గోల చేస్తుంటాం. కానీ ఎంత దాడి జరిగినా కానీ ఏం కాదులే అని చెప్పేసి తీసవతల పారేసే దూరంలో సమాజం ఉన్నది అని అంటే దానికి గల రూట్స్ ఎక్కడున్నాయి అని చెప్పేసి అంటే ఇదిగో ఈ మనుధర్మం కూడా ఒక కారణమే అని చెప్పేసి మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇంతగా చెప్తుంటే కొంతమందికి ఇంత అన్యాయంగా మాట్లాడతారా మీరు అని అనొచ్చు. కానీ అట్లా అనేవాళ్ళు మొదలు ఈ మనుధర్మాన్ని చదవండి. చదివితే ఒక దృష్టితోటి చదవండి. స్త్రీల సమాన హక్కులు అనే దృష్టితోటి చదవండి. సమాజంలో ఈ ప్రకృతిలో ఈ భూమి మీద పుట్టి పెరిగిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ఆడైనా మగైనా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సమాన హక్కులు ఉన్నాయి. సమానంగా బతకాలి, సమానంగా వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాలి. కులంతో, మతంతో, ప్రాంతంతో, భాషతోటి, స్త్రీ పురుష భేదంతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళని కూడా గౌరవించాలి అనే కోణంలో గనక మీరు చదివే పని అయితే ఈ మనుధర్మం ఎంత అన్యాయంగా ఉందో మీకే అర్థమవుతుంది. అయితే ఇటీవల కాలంలో అనే దానికన్నా బహుశా ఒక 300-400 కాలంలో చరిత్రలో అనేక ఉద్యమాలు సాగాయి. అది జాతీయంగానూ సాగాయి, అంతర్జాతీయంగానూ సాగాయి. ఈ ఉద్యమాలన్నిటి యొక్క ప్రభావం స్త్రీల సమాన హక్కుల మీద కూడా ఉన్నది. ఎంతో అంతో స్త్రీలకి సమానత్వాన్ని గుర్తించడానికి ఈ ఉద్యమాల యొక్క ప్రభావం ఉన్నది అనేది మాత్రం మనం తెలుసుకోవాలి. ఇంకా చెప్పాలంటే మన భారత రాజ్యాంగం కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉండొచ్చు రాజ్యాంగంలో. కానీ ఇవాళ పరిస్థితుల్లో ఆ రాజ్యాంగం యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ రాజ్యాంగంలో ఏదైతే ప్రజాతంత్ర హక్కులు ఉన్నాయో, ప్రజాతంత్ర విలువలు ఉన్నాయో వాటిని కాపాడుకోవటానికి మనలో ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా పూనుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. వాటిల్లో ఒక్కటి మాత్రమే చెప్తాను. అది ఏమిటనంటే సమానత్వం. మనం అందరం చెప్పుకుంటాం
భారత రాజ్యాంగం ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఆర్టికల్ 14 ఉన్నది. ఆర్టికల్ 14లో చాలా క్లియర్ గా చెప్తారు. ఏమనంటే, ఈ దేశంలో పుట్టిన ప్రతి పౌరుడు, పౌరురాలు కుల, మత, జాతి, లింగ భేదం లేకుండా, భాష, ప్రాంత భేదాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా రాజ్యాంగం ముందు, ఈ దేశం ముందు అందరూ సమానులే, అందరికీ సమాన హక్కులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. మరొకసారి మనం రాజ్యాంగాన్ని చదివేటప్పుడు, లేదనంటే చిన్నప్పుడు పాఠాలు చదివినప్పుడు బట్టి పట్టడం ఒక్కటే కాదు, దాని యొక్క సారాంశాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మరొకసారి చెప్తున్నా, కులంతోటి గాని, మతంతోటి గాని, ప్రాంతంతోటి గాని, భాషతోటి గాని, జాతి భేదాలు గాని, స్త్రీ పురుష లింగ భేదాలు గాని లేకుండా భారత రాజ్యాంగం ముందు ప్రతి ఒక్క పౌరుడు లేదా పౌరురాలు సమానులే అని చెప్పేసి చెప్తుంది. అయితే ఇప్పటికీ కూడా ఈ సమానత్వాన్ని గుర్తించటానికి నిరాకరించే ధోరణులు కూడా చాలా బలంగా ఉన్నాయి. ఈ నిరాకరించే ధోరణిని గుడ్డితనం అనుకోవాలా, లేదనంటే ఒక అథారిటేరియన్ ధోరణి, ఒక ఆధిపత్య భావం అని చెప్పేసి అనుకోవాలా, మేము ఎక్కువ పలానా వాళ్ళు తక్కువ అనే ధోరణులు ఇంకా ఎందుకు ఉంటున్నాయి అనేది మాత్రం మనం సీరియస్ గా ఆలోచించాల్సిన విషయమేనమాట. మనలో కాస్త చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసు, ఫ్రెంచ్ విప్లవం 1700-1800 సంవత్సరాల మధ్యకాలంలో వచ్చిన ఫ్రెంచ్ విప్లవంలో లక్షలాది స్త్రీ పురుషులు పాల్గొన్నారు. స్త్రీలకి సమాన హక్కులు కావాలి అని చెప్పేసానంటే గిలిటిన్ అంటాం, అంటే మెడ మిగతా శరీరం నుంచి తలకాయని వేరు చేసి అలాగా తల నరికి చంపేశారు. అయినా సమాన హక్కులు కావాలనే తృష్ణని చంపలేకపోయారు. అది ఉద్యమాలకున్న పవర్, ఉద్యమాలకున్న శక్తి. అటువంటి వాటికి కూడా బెదరకుండా పేదరిక నిర్మూలన కోసం, కాస్త రొట్టె కోసం, పసిబిడ్డల పాల కోసం, సమాన హక్కుల కోసం, రాచరికానికి వ్యతిరేకంగా లక్షల సంఖ్యలో జనం రోడ్ల మీదకి వచ్చి పోరాడారు. రాజుని ఉరికమ్మ ఎక్కించారు. అది ప్రజలకి, ప్రజా ఉద్యమాలకు ఉన్న చరిత్ర. ఆ తదనంతర కాలంలో అనేక దేశాల్లో అనేక ఉద్యమాలు సాగినాయి, సమాన హక్కుల కోసం అనేక పోరాటాలు సాగినాయి. వాటన్నిటిలోనూ కూడా అత్యున్నతంగా చెప్పుకోవలసిన ఒక ఉద్యమం రష్యన్ రెవల్యూషన్. ఆ రష్యన్ రెవల్యూషన్ లో మహిళల పాత్ర గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. అట్లాగే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. దాదాపు 200 సంవత్సరాల, దాదాపు కాదు 200 సంవత్సరాల పైగానే చరిత్ర కార్మికోద్యమాలకు ఉంది. ఈ కార్మికోద్యమాల్లో కార్మికుల్లో మహిళలు కూడా భాగమే. మనకి ఇంకా విచారకరం ఏంటనంటే, కార్మికులు అనగానే సుత్తి పట్టుకుని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో ఉన్న మగ కార్మికులే మనకు కళ్ళపడతారు. కానీ స్పిన్నింగ్ మిల్లుల్లోనూ, లేదా టెక్స్టైల్ మిల్లుల్లోనూ, లేదా ఇతరత్ర అనేక ఫ్యాక్టరీల్లో పనిచేస్తున్న స్త్రీలు కార్మికులుగా గుర్తించడానికి మనం కూడా ఇంకా నిరాకరిస్తూనే ఉన్నాం. ఏ ప్రభావం అని అంటే, స్త్రీని ఒక వ్యక్తిగా నిరాకరించే ధోరణి దీనికి కారణం అని అనుకోవాలి. ఎందుకని నిరాకరిస్తున్నారంటే మరి మనుధర్మ ప్రభావం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవాలి. అట్లాగే రైతులు అని అనగానే పంచి కట్టుకుని పొలం దున్నే మగవాళ్ళు మాత్రం రైతులుగా కనపడతారు. కానీ వ్యవసాయంలో 100-80% పనులన్నీ కూడా ఆడవాళ్ళు చేస్తున్నారు. మరి రైతులు గాను, వ్యవసాయ కూలీలు గాను, లేదంటే వ్యవసాయ రంగంలో స్త్రీల పాత్రని గుర్తించడానికి ఇప్పటికీ చాలా మందికి పేకట్టుకుంటుంది. ఏమిటి దీని ప్రభావం, దీనికి కారణం అని చెప్పేసానంటే మనం ఆలోచించాల్సి ఉంది. భారత రాజ్యాంగం సమాన హక్కులు ఇచ్చింది, కానీ స్త్రీలు కూడా, పురుషులతో పాటు స్త్రీలు కూడా సమాన పౌరులే అని చెప్పేసి గుర్తించడానికి మాత్రం ఇప్పటికీ కూడా మెజారిటీ ప్రజలకి మనసు ఒప్పట్లేదన్నమాట. మళ్ళా మరొకసారి చరిత్రలోకి వెళ్దాం. కార్మికోద్యమాలకి, మహిళా కార్మికోద్యమాలకు కూడా 200కు పైగా సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నది.
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవానికి పునాది ఎక్కడ పడిందని చెప్పేసానంటే న్యూయార్క్ నగరంలో టెక్స్టైల్ గార్మెంట్ వర్కర్లుగా ఉన్న మహిళా కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేసిన ఫలితంగా అక్కడ కార్మికోద్యమం మహిళా కార్మికుల యొక్క కోరికలకి గౌరవించి సరైన వేతనాలు కావాలి, సమాన హక్కులు కావాలి అన్న నినాదాన్ని ఇచ్చిందన్నమాట. ఇది ఎప్పుడో 1908లో జరిగింది. ఇంకా చెప్పాలంటే అంతకన్నా ముందే ఒక 50 ఏళ్ల కిందట 1857 ఆ ప్రాంతాల్లో అదే న్యూయార్క్ నగరంలో మహిళా కార్మికులే పోరాటాలు చేశారు. కొంతమంది చనిపోయారు కూడా. ఇంత గొప్ప చరిత్ర ఉంది. అంటే నెత్తి మీద ముసుగేసుకుని, అది ఏ మతంలో అన్నా కానివ్వండి, నెత్తి మీద ముసుగులు వేసుకుని లేదంటే బురకాలు వేసుకుని తలకాయించుకుని నడిచిపోయే ఆడవాళ్ళు మాత్రమే కాదు, చరిత్రనే మలుపు తిప్పిన పోరాటాల చరిత్ర మహిళలకు ఉన్నది అని చెప్పేసేది మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవానికి ఉన్నది. అందుకని ఇప్పటికైనా దాన్ని జీర్ణం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకు ఇంత గట్టిగా చెప్పాల్సి వస్తుందనంటే, రష్యన్ విప్లవానికి నాంది పలికింది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం మార్చి 8, అదే ఫిబ్రవరి విప్లవం అని చెప్పేసి చెప్తే ఇది నిజమా అని చెప్పేసి ప్రశ్నించారు. ఇక రుజువుల సాక్ష్యాలతో కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. అంటే మేము హక్కులు ఇస్తాం, మీరు పుచ్చుకోండి అనే ధోరణి ఇప్పటికీ మనలో పేరుకుపోయింది. మీకు కూడా హక్కులు ఇస్తున్నాం అని అంటే, హక్కులు ఇస్తున్నాం అని అనటంలోనే మేము ఇచ్చేవాళ్ళం, మీరు పుచ్చుకునేవాళ్ళు అన్న ధోరణి. స్త్రీలు పురుషులు సమానులే, ఒకళ్ళు హక్కులు ఒకళ్ళు ఇచ్చేది కాదు, నాకు నేను సాధించుకునేది, నాకు నేను గుంజుకునేది అనే ధోరణిలో ఎవరైనా ఆడవాళ్ళు ముందుకు వచ్చారనంటే, అమ్మ ఏందమ్మా మరి ఇంత సమానత్వం అయితే ఎట్లా అనే ధోరణి కూడా మనకు వినపడతా ఉంటాయి. అంటే సమానత్వానికి కొసలు ఉంటాయా? 10% సమానత్వం, 30% సమానత్వం, 50% సమానత్వాలు ఉంటాయి. సమానత్వం అంటే సమానత్వమే. అంటే స్త్రీ సమానత్వాన్ని గుర్తిస్తున్నాను, స్త్రీల సమాన హక్కులు అని మాట్లాడుకునే వాళ్ళల్లో కూడా ఇంకా ఇంత సమానత్వం కావాలనే ధోరణి ఎందుకుంటున్నాయి అని అంటే, ఇదిగో కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా పాతుకుపోయి పేరుకుపోయిన మనుధర్మం యొక్క ప్రభావం కాదా అని చెప్పేసేది అనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఫ్రెంచ్ విప్లవం, ఆ తర్వాత రష్యన్ విప్లవం, ఫ్రెంచ్ విప్లవం తర్వాత ప్యారలల్ గా సాగిన కార్మికోద్యమాలు ఇవి అంతర్జాతీయంగా సాగినాయి. జాతీయంగా కూడా మనకి స్వతంత్రోద్యమం, ఈ స్వతంత్రోద్యమంలో అది ఉప్పు సత్యాగ్రహం కానీ, లేదా క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం కానీ, సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం కానీ, వీటన్నిటిలోనూ కూడా మహిళల పాత్ర మనకు కనపడుతుంది. అది సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ఇవే కాదు, అనేక చిట్టగాంగు అమరవీరులు, చిట్టగాంగు పోరాట యోధులు మనకు తెలుసు. ప్రీతిలత వడిదార్ లాంటి హేమాహిమీలు బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా మాస్టర్ సూర్యసేన్ నాయకత్వంలో పోరాడారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళకి చిక్కకూడదని చెప్పేసి ప్రీతిలత సైనికుడి మింగి చనిపోయింది. ఇటువంటి వాళ్ళు మనకి బీనాదాస్ మరొక చరిత్ర, ఇటువంటి వాళ్ళు మనకి ఎందరో కనపడతారు. కానీ మన చరిత్ర పాఠాల్లో ఎక్కడ ఈ పేర్లు కానరావు. ఈ ఉద్యమాలకు సంబంధించిన చరిత్ర మన చరిత్ర పాఠాల్లో, మన బట్టిన పాఠాల్లో మనకి ఎక్కడ కూడా కనపడదన్నమాట. ఏమిటి దీనికి కారణం? దీనికి రీజన్స్ ఎక్కడున్నాయి? మనకి జెండా ఉంది, జాతీయ జెండా. ఆగస్టు 15 జెండా ఎగరేస్తాం. అట్లాగే జనవరి 26 మరొక ముఖ్యమైన రోజు. ఈ జాతీయ జెండా రూపకల్పనలో 4 మహిళామణులు ఉన్నారు. ఫినిషింగ్ టచెస్ ఇచ్చిన మహిళ సురయ్య బద్రుద్దీన్ చాబ్జీ. ఆమె హైదరాబాద్కి చెందిన ఒక మహిళ. ఆమె భర్త సివిల్ సర్వీసు చేసి రాజ్యాంగ సభలో ఒక మెంబర్గా ఉన్నాడు. చిట్ట చివరి ఫినిషింగ్ టచెస్ ఇచ్చింది మాత్రం ఆమె. మరి ఎందుకని ఈ మహిళా మూర్తుల్ని మనం మర్చిపోయాం? ఏమిటి రీజన్ ఎక్కడుంది? కారణాలు ఎక్కడున్నాయి? మనం పరిశోధించొద్దాం. అనేక ఉద్యమాలకు కానీ, దేశ అభివృద్ధికి కానీ, దేశ ఉత్పత్తిలో కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కానీ, ప్రొడక్షన్లో కానీ, సేవల్లో కానీ మహిళలు ఎక్కడ తక్కువ లేరు. కానీ వాటిని రికార్డ్ చేసిన చరిత్ర మనకి ఎందుకని కనపట్టలేదు?
ఎప్పటికీ ఆడది అని అంటే అబలగానే ఎందుకు ట్రీట్ చేయబడతాంది? గృహహింస ఎప్పటికీ ఎందుకు అంత తీవ్రంగా ఉన్నది? స్త్రీల మీద లైంగిక వేధింపులు, దాడులు ఇప్పటికీ ఎంత తీవ్రంగా ఉంటున్నాయి? నేను ఈ దేశ పౌరురాల్ని అని చెప్పేసి గుండె ధైర్యంతో నడి రోడ్డు మీద నడవగలిగిన శక్తి ఇంకా ఆడవాళ్ళు వెనక ముందు ఆడాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వస్తా ఉంది? ఎందుకు వస్తా ఉంది అంటే అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒక కారణం, ఒక ప్రధానమైన కారణం ఈ మనుధర్మే అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. అయితే మనం సంస్కరణోద్యమాల చరిత్ర కనుక చూసే పని అయితే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ దగ్గర నుంచి, ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ దగ్గర నుంచి, జ్యోతిబా పూలే దగ్గర నుంచి, మన రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కందుకూరి వీరేశలింగం, గురజాడ అప్పారావు గారి దగ్గర నుంచి, మనకి సౌత్ లో పెరియార్ రామస్వామి, అట్లాగే నారాయణ గురు, ఇటువంటి మన భారత రాజ్యాంగ రూప శిల్పి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, వీళ్ళు ఎందుకు స్ట్రగుల్ పడ్డారు? ఎందుకు స్త్రీలకు సమాన హక్కులు కావాలి, సమాన గౌరవం కావాలని చెప్పేసి స్ట్రగుల్ పడ్డారు, పడి ఏమి సాధించారని చెప్పేసానంటే, మరొకసారి మనధర్మాన్ని కానీ చూసే పని అయితే అడుగడుగున వాళ్ళు స్త్రీల సమాన హక్కుల కోసం, స్త్రీల గౌరవం కోసం వాళ్ళ అర్హం, వాళ్ళు శ్రమించారు, వాళ్ళు ఘర్షణ పడ్డారు, సనాతనవాదులతోటి ఘర్షణ పడ్డారు అనేది మనకి అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఒక్కొక్కటిగా కొన్ని మాత్రమే చదువుదాం. ఎందుకనంటే మొత్తం చదవాలని చెప్పేసానంటే అసలు ఏది ఈ మనుధర్మంలో ఏది మాత్రం, ఏ శ్లోకం మాత్రం స్త్రీలను గౌరవించేదనంటే ఎక్కడా స్త్రీలను గౌరవించే శ్లోకం కనపడదు. స్త్రీలను అణిచిపెట్టే శ్లోకాలే తప్ప, ఒకవేళ ఇందాక వినయ్ గారు చెప్పినట్టు ఎక్కడ స్త్రీలు పూజింపబడతారో, ఎక్కడ స్త్రీలు పూజింపబడతారంటే ఏ స్త్రీలు పూజింపబడతారు? 99.999% స్త్రీలని అగౌరవపరిచి, స్త్రీలను అణిచిపెట్టి స్త్రీల పట్ల నాకు గౌరవం ఉందని చెప్పేసారంటే అర్థమేముంది? ఇది ఈ శ్లోకాల్లో ఉన్న సారాంశం అన్నమాట. మొత్తం ఈ మనుధర్మ శాస్త్రం 12 అధ్యాయాలుగా విడగొట్టబడింది. కొన్ని వందల, దాదాపు 2000 ఏమో శ్లోకాలు ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి అధ్యాయంలోనే ఒక్క బ్రాహ్మణులు తప్ప మెట్లుగా కులాల వారీగా అణచివేత మనకు కనపడుతుంది. ఇక శూద్రులు అయితే చెప్పనే అక్కర్లేదు. శూద్రులు ఎందుకు పుట్టారనంటే పై వర్గాల్ని, అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యుల్ని సేవ చేయడానికే శూద్రులు పుట్టారు అని చెప్పేసి చాలా క్లియర్ గా చెప్తాడు. మీరు చెప్పవలసిన స్త్రీల గురించి కదా, కులం గురించి కాదు కదా అని అనుకుంటున్నారేమో. కులాల్లో స్త్రీలు లేరా? కులాల్లోనూ స్త్రీలు ఉన్నారు కదా. ఇది ఒక భాగం. రెండోది, స్త్రీల చుట్టూ ఒక పోలీసింగ్ ఉంది, ఒక ముళ్ళకంచె ఉన్నది. ఎందుకు ఆ ముళ్ళకంచ? కులం యొక్క ప్యూరిటీని, కులం యొక్క స్వచ్ఛతని కాపాడుకోవటం కోసం స్త్రీల మీద రకరకాల నిషేధాజ్ఞలు పెట్టబడ్డాయన్నమాట. అవన్నీ మన ధర్మంలో కనపడతాయి. అందుకని మొట్టమొదటి అధ్యాయంలోనే ఒక శ్లోకం చదువుదామండి. 31వ శ్లోకం. లోకములు అభివృద్ధి చెందుటకు తన ముఖము, బాహువులు, ఉరువులు, పాదముల నుండి వరుసగా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రవర్ణముల నేర్పరచెను. ఇది ఎవరు? బ్రహ్మదేవుడు. అంటే బ్రహ్మదేవుడు ముఖం నుండి బ్రాహ్మణులు పుట్టారు, బాహువుల నుండి క్షత్రియులు పుట్టారు, తొడల నుండి వైశ్యులు పుట్టారు, పాదాల నుండి శూద్రులు పుట్టారు చెప్పేశాడు క్లియర్గా. అంటే ఈ బ్రాహ్మణ, వైశ్య, శూద్ర కులాలకి ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండకూడదన్నమాట. ఇది ఎవరు పుట్టించారు? బ్రహ్మదేవుడు పుట్టించాడు. అంటే బ్రహ్మదేవుడు పుట్టించాడు కాబట్టి, దేవుడే పుట్టించాడు కాబట్టి దేనికి తిరుగు లేదు. ఈ తేడాలు ఉండి తీరవలసిందే అని చెప్పేసి మనువు ప్రథమాధ్యాయంలోనే 31వ శ్లోకంలో చెప్పాడు. రాజ్యాంగం ఏం చెప్తాంది? కులం, మతం, భాష, ప్రాంతం, లింగభేదం లేకుండా సమానులే అని చెప్పేసి చెప్తాంది. అంటే ఈ సమానత్వాన్ని గుర్తించి నిరాకరిస్తున్నాడు, పైగా దానికి దైవత్వాన్ని ఆపాదిస్తున్నాడు. ఇది న్యాయసమ్మతమా? ఆలోచించండి. దీంతో పాటుగా
బ్రాహ్మలు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు ఏం చేయాలో చెప్పి శూద్రుడు వీరందరను అసూయ లేక సేవిస్తూ ఉండాలి అని బ్రహ్మదేవుడు నిర్దేశించినాడు. ప్రథమాధ్యాయంలోనే 88, 89, 90, 91 శ్లోకాలు చెప్తే మనకి అర్థమవుతుంది. అంటే అసూయ లేకుండా పాదాల్లో నుంచి బ్రహ్మదేవుడు వాళ్ళని శూద్రులు పుట్టించాడు కాబట్టి అసూయ లేకుండా పై వర్గాల్ని వీళ్ళు సేవ చేయడమే అని చెప్తున్నాడు. అసూయ లేకుండా అంటే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటానికి, రైతాంగ పోరాటానికి ముందు నీ బాంచన్ కాలు మొక్తాని ఇట్లా ఇదే నీ బాంచన్ కాలు మొక్తే అంటే ఎప్పటికీ వీళ్ళంతా నీ బాంచన్ కాలు మొక్త అంటూ బతకాలన్నమాట. వీళ్ళకి చదువులు అక్కర్లేదు, సంజలు అక్కర్లేదు, ఏమీ అక్కర్లేదు, సేవలు చేసుకుంటూ బతకటమేనమాట. ఇది న్యాయమా? ఇప్పటికీ ఇది న్యాయం అని చెప్పడం న్యాయమా? సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన విషయం. ఇది ఒకటి. ఇటువంటి ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి, ఇవన్నీ నేను చదవబోట్లేదు. 3వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు కదా, వివాహం ఆడబోయే స్త్రీ లక్షణాలు. బ్రాహ్మణాది 4 వర్ణాల వారు తమ ప్రథమ వివాహాన్ని తమ వర్ణానికే చెందిన కన్యనే వివాహం చేసుకోవాలి. కామంచే ఆ తరువాత వివాహం చేసుకుంటే ఈ క్రింది అనులోమ విధానాన్ని అనుసరించి వివాహం చేసుకోవాలి. అంటే మరొకసారి చదువుతానండి. బ్రాహ్మణాది 4 వర్ణాల వారు తమ ప్రథమ వివాహాన్ని తమ వివాహం అంటలేదు, తమ ప్రథమ వివాహాన్ని తమ వర్ణానికే చెందిన కన్యనే వివాహం చేసుకోవాలి. కామంచే ఆ తరువాత వివాహం చేసుకుంటే ఈ క్రింది అనులోమ విధానాన్ని అనుసరించి వివాహం చేసుకోవాలి. అంటే ఎందుకు ప్రథమ వివాహాన్ని తన వర్ణంలోనే చేసుకోవాలంటున్నాడు? కులం కలుషితం కాకూడదు. బ్రాహ్మణ పురుషుడు బ్రాహ్మణ స్త్రీని చేసుకుంటే మాత్రమే బ్రాహ్మణ స్త్రీలు బ్రాహ్మణ పురుషులు పుడతారు. అంతే కదా? అంటే కులం చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుంది, కులం కలుషితం కాకుండా ఉంటుంది. క్షత్రియ పురుషుడు క్షత్రియ స్త్రీని మాత్రం వివాహం చేసుకుంటే అప్పుడు క్షత్రియ కొడుకు క్షత్రియ కూతురు పుట్టడానికి పుడతారు. కాబట్టి కులం చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుంది. అదే వయసులో అదే రకంగా శూద్రులు. అయితే ఇక్కడ ఒక మినహాయింపులు ఇచ్చాడు చూసారా? ఏమని? కామంచే ఆ తరువాత వివాహం చేసుకుంటే ఈ క్రింది అనులోమ విధానాన్ని అనుసరించి వివాహం చేసుకోవాలి. ఏమిటి అనులోమం? శూద్రుడు తన వంశంలో పుట్టిన కన్యను మాత్రమే వివాహం ఆడాలి. తన వంశంలో పుట్టిన కన్య అంటే తన కులమే. వైశ్య శూద్ర కన్యల్ని వివాహం చేసుకోవచ్చు. శూద్రుడు కన్నా ఒక మెట్టు పైన వైశ్యుడు ఉన్నాడు కదా, కాబట్టి వైశ్యుడు వైశ్య శూద్ర కన్యలను వివాహం చేసుకోవచ్చు. క్షత్రియుడు శూద్ర వైశ్యుల కన్నా క్షత్రియుడు ఇంకొక మెట్టు పైన ఉన్నాడు కదా, క్షత్రియుడు క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర కన్యలను వివాహం చేసుకోవచ్చు. బ్రాహ్మణుడు నలుగురిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈయనకి కులం గోత్రం పట్టింపు లేదు. అయితే పట్టింపు లేదు కదా అని అనుకుంటున్నారేమో. ఎక్కడ పట్టింపు లేదు? పెళ్లి చేసుకోవడానికి పట్టింపు లేదు, కానీ కులం మాత్రం బ్రాహ్మణ కన్యను వివాహం చేసుకుంటేనే ఆ బ్రాహ్మణుడికి కులం చెక్కు చెదరకుండా ఉంటుంది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మరొక చాప్టర్లో చెప్తాడు ఏమనంటే, ఈ రకంగా కులాంతర వివాహాలు కనుక జరిగే పని అయితే రకరకాల కులాల పేర్లు చెప్తాడు ఆయన. నిషాదులు, చండాలులు, బోయ, ఇట్లా రకరకాల పేర్లు చెప్తాడు. అంటే ఒక కులానికి మరొక కులానికి మధ్య వివాహాలు కనుక జరిగే పని అయితే కులాంతర వివాహాల కారణంగానే ఇన్ని రకాల కులాలు పుట్టినవి అని చెప్పడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తాడు. కానీ బ్రాహ్మణ కులం, క్షత్రియ కులం, వైశ్య కులం మాత్రం చెక్కు చెదరటానికి వీల్లేదు. వాళ్ళ కులంలో స్త్రీలు మాత్రమే వాళ్ళు వివాహం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూద్దాం. మనకి చాలా పోరాటాల తర్వాత స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ వచ్చింది. ఈ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు వివాహం చేసుకోగోరితే వాళ్ళకి కనీస వయసు మాత్రమే ఉన్నది తప్ప, ఒకటి కనీస వయసు ఉన్నది, రెండోది వివాహం చేసుకునే నాటికి ఇద్దరు కూడా అవివాహితులుగానే ఉండాలి. స్త్రీ పురుషుడు ఇద్దరు కూడా అవివాహితులుగానే ఉండాలి. కానీ కులంతో నిమిత్తం లేదు. ఎవరైనా
స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు వాళ్ళకి ఇష్టమైతే ఏ కులం వాళ్ళైనా, ఏ మతం వాళ్ళైనా కులంతో, మతంతో, భాషతోటి, జాతితోటి నిమిత్తం లేకుండా ఇద్దరు మేజర్లు వివాహం చేసుకోవడానికి అర్హులే అనేది స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఉన్నది. ఇది ఎట్లా సాధ్యమైంది? అనేక దేశాల్లో వివాహ చట్టాల్లో అనేక పోరాటాలంతరం అనేక మార్పులు వచ్చినాయి. ఈ మార్పుల యొక్క ప్రభావం మన దేశ స్వాతంత్రోద్యమం మీద ఉన్నది. దేశ స్వాతంత్రోద్యమంలో అంతర్గతంగా సాగిన మహిళా ఉద్యమం, మహిళల హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మహిళా హక్కుల ఉద్యమం మీద ఉంది. ఈ మహిళా హక్కులు అన్ని దేశాల్లో లాగే స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా, ఆస్తిపాస్తుల భేదం లేకుండా, కులాలతో భేదం లేకుండా వయోజనులందరికీ కూడా సార్వజనీన ఓటు హక్కు కావాలి, సార్వజనీన విద్య కావాలి, వివాహ చట్టాల్లో మార్పులు కావాలి అని ఏదైతే పోరాటాలు సాగినాయో, అట్లాగే బాల్య వివాహాలు నిరోధించాలి, వితంతు పునర్వివాహాలు జరిపించాలి, స్త్రీలకు కూడా ఆస్తి హక్కులు కావాలి అనేది ఏదైతే స్వాతంత్రోద్యమంలో భాగంగా స్త్రీలకు హక్కుల పోరాటాలు సాగినాయి, వాటన్నిటి ఫలితంగా చట్టాల్లో మార్పులు వచ్చినాయి. ఆ చట్టాల్లో వచ్చిన మార్పు ఒకటి స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్. మరి స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ఇదిగో ఈ మనుధర్మం, ఈ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కి ఉన్న వైరుధ్యాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ స్త్రీ పురుషులిద్దరికీ కూడా సమాన హక్కునిచ్చింది. కులంతో, మతంతో నిమిత్తం లేకుండా స్త్రీ పురుషులిద్దరికీ కూడా హక్కునిచ్చింది. కానీ ఈ మనుధర్మం మాత్రం బ్రహ్మ తలకాయలో నుంచి, లేదనంటే ఊరువుల్లో నుంచి, భుజాల్లో నుంచి, పాదాల్లో నుంచి కులాలు పుట్టుకొచ్చి నేను చెప్పేసి ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని ఇంకా దాన్ని ఎంఫసైజ్ చేస్తా ఉంది. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మరొక చాప్టర్, వాటిల్లో 5వ చాప్టర్. ఈ 5వ చాప్టర్ మరీ అన్యాయంగా ఉంది. ఒకట్లేండి, ఒకదాని తర్వాత చూస్తే ఇది ఇంకా అన్యాయంగా ఉంది, ఇది ఇంకా అన్యాయంగా ఉంది అని అనిపిస్తుంది. స్త్రీ ధర్మాలు చెప్తాడు 5వ చాప్టర్లో. బాలిక అయినా, యువతి అయినా, ముసలిది అయినా స్త్రీ స్వతంత్రంగా గృహ కార్యాలను చేయరాదు. బాల్యంలో తండ్రి చెప్పు చేతల్లోను, యవ్వనంలో భర్త అధీనంలోను, భర్త మరణానంతరం పుత్రుని అధీనంలోనూ ఉండాలి. స్త్రీ స్వేచ్ఛగా ఉండరాదని మనము శాసనం. స్త్రీ తన తండ్రిని, భర్తను, కొడుకులను ఎన్నడూ విడిచి ఉండరాదు. అట్లు వీరికి దూరంగా ఉండాలని కాంక్షిస్తే మాతాపితరుల వంశాలు రెండిటికి చెడ్డ పేరు తెస్తుందంట. మరి ఆడవాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేయాలనుకోవటం దేనికి? ఉండొద్దు, ఇళ్లలోనే ఉండాలి. స్వతంత్రం వద్దు కదా. ఉద్యోగం చేయాలంటే కాంక్ష స్వతంత్రించి బ్రతకాలనుకోవటం కాబట్టి ఇళ్లలోనే ఉండాలి. ఆడవాళ్ళకి చదువులు ఎందుకు? అక్కర్లేదు, ఇళ్లలోనే ఉండాలి. ఆడవాళ్ళకి రాజకీయాలు దేనికి? వద్దు, ఇళ్లలోనే ఉండాలి. మరి 33% రిజర్వేషన్లకి ఇంకా అర్థమేమన్నది? కాబట్టి ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి వెనక్కలాక్కుంటా ఉన్నది అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం అన్నమాట. వాళ్ళు పైకి ఏ మాటలు చెప్పినా ఆచరణకు వచ్చేటప్పటికి మనుధర్మాన్ని పక్కాగా పాటిస్తున్నారు. ఇదన్నమాట. భర్తకు తన పట్ల ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా భార్య చిరునవ్వుతో ఉండటం, ఇంటి పనుల్లో నేర్పరితనాన్ని కలిగి ఉండటం, గృహ సామాగ్రిని పదిలంగా అమర్చటం, పొదుపుతనాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఈ శ్లోకాలు 147, 148, 149, 150. అంటే భర్తకు తన పట్ల ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా, అంటే స్త్రీ పురుషులిద్దరికి, భార్యాభర్త ఇద్దరికి ఒకళ్ళ పట్ల ఒకళ్ళకి ప్రేమ, ఆప్యాయత, అనురాగం, బాధ్యత ఇవేమీ వీటితో నిమిత్తం లేదన్నమాట. భర్తకి భార్య పట్ల ఇష్టం లేకపోయినా భార్య మాత్రం నోరిప్పకుండా కుటుంబాన్ని సంరక్షించాలా, భర్తను సంరక్షించాలా. మరి మన వివాహ చట్టాల్లో మార్పుల కోసం మనం చేసిన పోరాటం దేనికి? గురజాడ అప్పారావు గారు దిద్దుబాటు కథ ఎప్పుడు 1900లోనే రాశాడు ఆయన. ఈ దిద్దుబాటు కథ కనుక ఈ మనుధర్మ శాస్త్రకారుడు చదివి ఉంటే బాగుండని అనిపిస్తుంది. పోనీ ఆయన అట్లా లేడు, ఎప్పుడో 100 సంవత్సరాల కింద జరిగింది. ఇప్పటికీ మనుధర్మాన్ని నెత్తినెట్టుకుని మోసేవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకి కనువిప్పు కావాలి గురజాడ అప్పారావు గారి దిద్దుబాటు కథ. స్త్రీ స్వతంత్ర భావాలు కావాలి అని చెప్పేసి చెప్తాడు. ఆధునిక భారత మహిళ చరిత్రను తిరగరాస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తాడు. స్త్రీలు విద్య నేర్చుకుంటే కుటుంబానికి, దేశానికి కూడా శ్రేయస్కరం అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తాడు. అంతేకాదు,
సౌదామని అని చెప్పేసి ఒక అసంపూర్తి నవల ఉన్నది. వరదాడప్ప గారి చివరి కాలంలో ఆ నవల పూర్తి చేయకుండానే ఆయన చనిపోయాడు. ఆయన చెప్తాడు, స్త్రీలు మీకేం కావాలో మీరు తెలుసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్తాడు. నీకు నచ్చిన వరుణ్ణి ఎంచుకో అని చెప్పేసి చెప్తాడు. కులం గోత్రం చూసుకో అని చెప్పేసి చెప్పలేదు. అంతేకాదు, స్త్రీలు వంటిళ్లలో పడి, ఇంటి పనుల్లో పడి మగ్గిపోతున్నారు. బయట క్యాంటీన్కి వెళ్ళి, లేదనంటే పలహారశాలకి వెళ్ళి పలహారాన్ని కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది కదా. స్త్రీలు ఇంత కష్టపడి చింతపండు గింజలు చేసి ఒడ్డు దంచి ఇంత కష్టం స్త్రీలు చేస్తా ఉంటే వాళ్ళ ఆయురారోగ్యాలు ఎట్లా ఉంటాయి, వాళ్ళ చదువులు ఎట్లా ఉంటాయి, వాళ్ళకి వ్యక్తిత్వ వికాసం ఏ రకంగా వికసిస్తుందని చెప్పేసి గురజాడప్పారావు గారు బహుశా 1914లోనో 15లోనో చెప్పాడు. అంటే 100 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. ఎప్పటికీ మనుధర్మమే మాధర్మం అని చెప్పేసి వాళ్ళు కాస్త కళ్ళు తెరిచి గురజాడప్పారావు గారు ఏం చెప్పారో చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ తర్వాత వాక్యాలు చదువుతాను. స్త్రీలకు వివాహ సమయంలో మంగళార్థం చెప్పే మంత్రాల్లోనే ఏదో వస్తున్నారు. టైం చెప్పండి వినయ్ గారు. కానీ ఇంకో 10 నిమిషాలు తీసుకోండి. ఓకే. పరపురుషునితో కూడా రాదు. భర్త మరణించిన భార్య ఇంకొకరిని వివాహం ఆడరాదు. పరపురుషునితో కూడా రాదు. శ్రాద్ధ తర్పణాదులందు అనాసక్తితో ఉండి భర్తకు అధోగతి కలిగించరాదు. అంటే భర్త మరణించిన తర్వాత కూడా, ఎందుకులేండి నెక్స్ట్ వాక్యం చదివేస్తాను, సరిపోతుంది. భర్త సదాచార శూన్యుడైనా, ఇంకో స్త్రీ పట్ల అనురాగం ప్రదర్శించేవాడైనా, విద్యాది సుగుణాలు లేకపోయినా భార్య భర్తను నిరాదరణ చేయరాదు. భర్తను దేవునిలా పూజించటం పతివ్రత ధర్మం. పురుషుడు ఒక భార్యతో కాకుండా వేరే ఇంకొక భార్యతో యజ్ఞాది క్రియలు నెరవేర్చుకోగలడు. కానీ స్త్రీకి భర్తను విడిస్తే మరొకరితో యజ్ఞం లేదు. భర్త అనుమతి లేనిదే ఏ వ్రతము లేదు, ఉపవాసం లేదు. భర్తకు చేసే శుశ్రూష చేతనే భార్యకు స్వర్గలోక అర్హత కలుగుతుంది. భర్త బతికున్నా మృతి చెందినా అతని భావాల నెరిగి ఉన్న భార్య అతని ఇష్ట ప్రకారం నడుచుకోవటం ఉత్తమం. అందుకు విరుద్ధంగా ఎటువంటి పని తలపెట్టరాదు. మృతి చెందిన భర్తకు ఇష్టం లేని పని చేస్తే ఆమె పరపురుషునితో రమించినంత ఒట్టు. ఎంత దుర్మార్గంగా చెప్తున్నాడో చూడండి. భర్త మరణించాక పతివ్రత అయిన స్త్రీ కందమూల ఫలాలు భక్షిస్తూ దేహాన్ని కృశింప చేసుకోవడం ద్వారా ఆ భర్త సన్నిధిని నిరంతరం కాంక్షిస్తున్నట్టు, లేకున్నచో పరపురుషుని స్మరించినట్లే. ఎంత అన్యాయం అండి. మహానుభావులు కందుకూరి వీరేశలింగం, గురజాడప్పారావు, జ్యోతిబా పూలే, ఈశ్వర్చంద్ర విద్యాసాగర్, రాజా రామ్మోహన్ రాయ్. మనం తెల్లవారి లేస్తూనే వాళ్ళకు ముందు నమస్కారం పెట్టి మనం ఇతర క్రియలు ఆచరించాలేమో అని అనిపిస్తుంది. ఎంత పోరాటం చేశారు వాళ్ళు, సనాతనులు ఎంతగా వాళ్ళని అడ్డుకున్నారు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. భర్త చనిపోయిన తర్వాత కూడా చనిపోయిన భర్త కోసం ప్రార్థనలు చేయాలంట. వితంతు పునర్వివాహాల కోసం ఎంతగా స్ట్రగుల్ పడ్డారో మనకు అర్థం కావటంలా ఇక్కడ. స్త్రీ విద్య కోసం ఎంతగా స్ట్రగుల్ పడ్డారో మనకు అర్థం కావటంలా ఇక్కడ. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతలు స్త్రీ సమాన హక్కుల కోసం ఎంత స్ట్రగుల్ పడ్డారో మనకు అర్థం కావటంలా ఇక్కడ. ఇదన్నమాట విషయం. కనుక పతివ్రతలు అయిన స్త్రీలకు ద్వితీయ వివాహం తగదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఇటువంటి ప్రభావాలు ఉండబట్టే వితంతు పునర్వివాహ చట్టం ఎప్పుడో వచ్చింది, విడో రీమ్యారేజ్ యాక్ట్ ఎప్పుడో వచ్చింది. అట్లాగే బాల్య వివాహ నిరోధ చట్టం ఎప్పుడో వచ్చింది. కానీ ఇప్పటికీ వితంతు పునర్వివాహం అని చెప్పేశానంటే, లేదనంటే భర్త వదిలేసిపోయిన ఆడపిల్లకి ఒకసారి పెళ్ళైన తర్వాత మళ్ళా పెళ్లి చేయాలని చెప్పేశానంటే, ఇప్పటికీ ఒంటరి మహిళల సంఖ్య పెరుగుతా ఉన్నది అని చెప్పేశానంటే ఈ మనధర్మం కారణం కాదా? మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి. తన భర్తలోని అవగుణాలను ఏవగించుకుంటూ అతని కంటే గుణాధిక్యుని భర్తగా పొందినప్పటికీ ఆమె లోకమున నిందితురాలే అవుతుంది. నిందితురాలే అవుతుంది అని చెప్పేసి నువ్వు ప్రకటించిన తర్వాత, స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పటికీ నిందలు పడతా ఉండే పరిస్థితి.
ఒకసారి వివాహమై ఉన్న దానికి మళ్లీ పెళ్ళైన లోకం నిందిస్తారట. ఈ విధంగా పరపురుషునితో రమించే స్త్రీ ఈ లోకములోని నిందలకు గురవుతుందంట. ఆమె మృతి చెంది నక్కగా పుట్టడమే గాక కుష్టు మొదలగు దీర్ఘ రోగాల పాలవుతుంది. చూడండి, ఈ జన్మలోనే కాదు ఇంకెప్పుడో జన్మ ఉందంట, ఆ జన్మలో నక్కగా పుడుతుంది. ఈ మనధర్మలు ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి. మన నక్కగా పుడతారు, కుక్కగా పుడతారు, కుష్టు రోగాలు పాలవుతారు, చండాలురు, ఇటువంటివి చాలా ఉన్నాయి మన ధర్మశాస్త్రం. త్రికరణ శుద్ధిగా ఏ స్త్రీ పరపురుషుని కోరదో ఆ స్త్రీ పైలోకాలలో కూడా భర్తనే పొందుతున్నది. పైలోకం ఎక్కడో ఉన్నది కాబట్టి నేను వెళ్ళాలని ఇక ఆ పైలోకాల మీద జాతితోటి మనం బతికేయాలన్నమాట. ఇటువంటిది ఇవన్నీ అట్టి అంత్యక్రియలో సమయాభావం చేత నేను క్లుప్తంగా ముగిస్తాను. అట్టి అంత్యక్రియలలో 3 అగ్నులను ఇచ్చి ఆమె వల్ల తనకు పుత్రులు ఉన్నా లేకున్నా మరో స్త్రీని వివాహం చేసుకొని ఆయా అగ్నులను తిరిగి ఏర్పరచుకోవాలి. విప్రుడు పంచయజ్ఞాలను విడువక తన ఆయుష్లోని ద్వితీయార్ధ భాగం గృహస్థాశ్రమాన్ని గడపాలి. భృగువుచే చెప్పబడిన మానవ సంహిత. అంటే మగవాడికి మాత్రం మళ్ళా వివాహం చేసుకునే హక్కు ఉన్నది. పైనే చెప్పుకున్నాం కదా, తన కులంలోనే స్త్రీని మాత్రమే కాదు ఇతర కులాల్లో స్త్రీలు కూడా వివాహం చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇతర కులాల స్త్రీలతోటి చేసుకున్న పిల్లలకు మాత్రం తన కులం అంటదనమాట. ఇక్కడ భార్య చచ్చిపోతే మళ్ళా హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. చెప్పడమే కాదు, విప్రుడు పంచయజ్ఞాలను విడువక అంటే ఇక్కడ కొంతమంది అనుకుంటారు కదా, ఇది కులం గురించి మాత్రమే చెప్పింది, కులపరమైన అణచివేతని ప్రోత్సహిస్తా ఉంది అనేది. కులపరమైన అణచివేతనే కాదు, స్త్రీల పరమైన అణచివేతన కూడా. అంటే బ్రాహ్మణుల దగ్గర నుంచి కింద వరకు ప్రతి ఒక్క కులంతో మతంతో నిమిత్తం లేకుండా అన్ని వర్ణాల్లో ఉన్న స్త్రీలను కూడా అణచివేతని ప్రోత్సహించడం ఒక్కటే కాదు, దానికి దైవత్వాన్ని ఆపాదిస్తామంది. దీని కనుక ధిక్కరించారో వేరే జన్మలు ఉన్నాయి, దాంట్లో నక్కగానో కుక్కగానో పుడతారని చెప్పేసి భయపెడతా ఉన్నారన్నమాట. ఇది ఏదో ఒక కులాన్ని మాత్రమే ఎవరినో ఇబ్బంది పెట్టడానికో అవమానించడానికో చెప్పేది కాదు ఇది. ఇవన్నీ మన ధర్మంలో రాస్తున్నాయి అని చెప్పేసి చెప్పాల్సి వస్తుంది. విజ్ఞతతోటి ఆలోచించండి అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి, విజ్ఞులైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేయవలసిన అవసరం ఉన్నదన్నమాట. మరొకటండి, ఇప్పటికీ కూడా స్త్రీలకు కూడా హక్కులు ఉన్నాయి, స్త్రీలకు కూడా హక్కు ఉందని ఒక పక్క చెప్తూనే రెండో పక్కన ఇచ్చినట్టే గుంజుకునే ధోరణిలోనూ చూసారా? ఆ ధోరణిలో ఒక ధోరణి ఇక్కడ చెప్తాను. అది ఏమిటనంటే శ్లోకాలు 149, 150 ఈ 7వ అధ్యాయం. జడులు, మోగవారు, గుడ్డివారు, చెవిటివారు మొదలగు వారిని, ముసలివారు, స్త్రీలు, మ్లేచ్చులు, రోగులు, వికలాంగులు మొదలగు వారిని, చిలుకలు, గోరంకలు మొదలగు పక్షులను మంత్రాలోచన సమయంలో పారద్రోలాలి. అంటే పక్షులతోటి పక్షి జాతిని కట్టాడు అనమాట. ఎవరిని? అంగవైకల్యం ఉన్నవారిని, పెద్దవాళ్ళని, మ్లేచ్చులు అంటే ఎవరు? తర్వాత చాప్టర్లో చెప్తాడు. స్త్రీలు, వీళ్ళందరినీ. ఎవరైనా ముఖ్యమైన విషయాలు మాట్లాడుకునేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళతో పాటు స్త్రీలు కూడా ఉండొద్దు అంటే స్త్రీలకి ఇంగిత జ్ఞానం లేదని చెప్పకనే చెప్తున్నాడు కదా. ఇటువంటి ధోరణులు కాదా స్త్రీలు పబ్లిక్ లైఫ్ లోకి రావటాన్ని? ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ లాంటి రకరకాల పదవుల్లోకి వచ్చినా కానీ వాళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళ శిక్షామధ్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని వెనక్కి నెట్టడం కానీ, రాజకీయాల్లో పబ్లిక్ లైఫ్ లో స్త్రీల పాత్రని తక్కువ చేసి చూపించడం కానీ ఇటువంటి వాటి ప్రభావం కాదా అని చెప్పేసి ఆలోచించండి. వీరంతా పూర్వజన్మ కర్మాన హీన జన్మలెత్తి అధార్మికులై అవమానాలు పడుతున్నందున హీన జన్మలెత్తారంట. అంటే ఎన్ని జన్మలు ఉన్నాయో మరి. రహస్య ఆలోచనలు వెల్లడిస్తారంట. ఇవన్నీ ఇదే ధోరణి, మొత్తం కూడా ఇదే ధోరణి అన్నమాట. మరొక శ్లోకం చదివి నేను ముగిస్తాను. అనేక చోట్ల మనం చూస్తున్నాం కులాంతర వివాహాలు కనుక జరిగే పని అయితే కన్న బిడ్డని తల్లిదండ్రులు లుప్పంటించి బూడిదగానే మార్చేసిన ఘటనలు కూడా మనం చూస్తున్నాం. కొన్ని సందర్భాల్లో పెళ్లి చేసుకున్న
వరుణ్ణి పెళ్లి కొడుకుని అంటే అల్లుణ్ణి కిరసనాయలు పోసి తుప్పంచు ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి తగలబెట్టిన వధించిన సందర్భాలు అనేక చూస్తున్నాం. దీనికి ఒక చక్కని పేరు అదేమనంటే హానర్ కిల్లింగ్స్, అంటే పరువు హత్యలు. పరువు అంటే ఏంటో, హత్య చేయటం పరువు అండి. కులాంతర వివాహం చేసుకుంటే పరువు పోయినట్టు అన్నమాట. ఈ ధోరణులు ఎంత బలంగా ఉన్నాయని చెప్పేశానంటే ఆ బలానికి గల రూట్స్ ఎక్కడున్నాయి ఇది కూడా చూద్దాం మనం. సంభోగాపేక్ష చేత తనకంటే కొన్ని పదాలు ఉచ్చరించడం కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి. తనకంటే అధిక జాతిన పుట్టిన పురుషుని చేత తన కోరిక తీర్చుకున్న స్త్రీకి దండన లేదు. అంటే ఇక్కడ కూడా కులం ఉంది స్త్రీ పురుష సంబంధాల్లో. కానీ తనకంటే హీనజాతి పురుషునితో సంభోగించగోరు స్త్రీకి గృహ నిర్బంధం, కాళ్ళకి సంకెళ్లు వేయటం వంటి శిక్షలు వేయవచ్చు. 8వ అధ్యాయం శ్లోకం నంబర్ 365. కన్య ఉత్తమ కులంలో ఉన్నప్పుడు కామి అధమజాతి వాడైతే ఆ కన్య ఇష్టాయిష్టాలతో నిమిత్తం లేకుండా ఆ పురుషుని దండించాలి. లింగచ్ఛేదం, వధ వంటి శిక్షలు ఉంటాయి. శ్లోకం నంబర్ 366. ఇంకిట్లాంటి ఇక ఇంత కంటిన్యూషన్ ఇంకెంతనంటే చెప్పడానికి లేదు. అంటే ఇవాళ ఏదైతే నిచ్చెన వెట్ల కుల వ్యవస్థ అంటున్నామో ఈ నిచ్చెన వెట్ల కుల వ్యవస్థలో పై వర్గానికి చెందిన స్త్రీకి కింద వర్గానికి కింద వర్ణానికి చెందిన పురుషుడి కనుక సంబంధం ఏర్పడితే ఆ పురుషుణ్ణి వధించినా తప్పు లేదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఇదేమి న్యాయం అండి? ఇది ఒక భాగం. అయితే ఇవాళ మన రాజ్యాంగం కానీ మన చట్టాలు కానీ ఉన్నాయి. ఈ రాజ్యాంగంలోనూ చట్టాల్లోనూ సమాన హక్కులు కావాలని మనం కోరుతున్నాం. ఇంకా పర్సనల్ లాస్ ఉన్నాయి. అది హిందూ చట్టాలు కానీ, ముస్లిం చట్టాలు కానీ, క్రిస్టియానిటీ కానీ, ఇతరత్రకు సంబంధించి కానీ వీటిల్లో ఇంకా అనేక లోపాలు ఉన్నాయి. జెండర్ జస్టిస్ లాస్ కావాలి, సమాన హక్కులు సమాన చట్టాలు కావాలి అని చెప్పేసి పోరాటాలు ఇప్పటికీ కూడా చేస్తాం. ఇవాళ ఇక్కడ చట్టం కావాలి, సాక్ష్యాలు కావాలి అని చెప్పేసి మనం పోరాడుతుంటే దీనికి మనకు కొన్ని చట్టాలు ఉన్నాయి. అది ఇండియన్ పెనల్ కోడ్, భారత శిక్షా స్మృతి కానివ్వండి, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ కానివ్వండి, ఇటువంటిది ఓ ప్రొసీజర్ అంటూ ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా భారత రాజ్యాంగానికి లోబడి ఉన్నాయి. ఈయన ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు, నీకు చట్టంతో పని లేదు, నువ్వు వధించవచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే చట్ట వ్యతిరేకం కాదా ఇది? ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఓ ప్రజాస్వామ్య హక్కులకి, ప్రజాస్వామ్య సమాజానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. ఎన్నో సంవత్సరాలు పోరాడిన తర్వాత ప్రజాస్వామ్య హక్కులు అనేవి వచ్చినాయి. మన వాళ్ళలో కూడా అంటుంటారు, రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బలకు కొరవ అని. అంటే రాజుగారు చెప్పిందే వేదం. పాత సినిమాలు చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది. వాడి గురేయండి, కొరత వేయండి అని అంటే ఇంతే సంగతులు. రాజుగారు చెప్పిందే వేదం. దానికి భిన్నంగా ప్రజాస్వామ్య సంస్కృతి కావాలని, ప్రజాస్వామ్య హక్కులు కావాలని చెప్పేసి ఈ పోరాటంలో ఎన్ని వందల వేల తలలు తెగిపడ్డాయి. ఇన్ని వందల సంవత్సరాల పోరాటాల తర్వాత సాధించుకున్న హక్కులు ఈ మనుధర్మానికి లోబడి ఉండాలా? ఆలోచించండి ఒకసారి. మనం స్త్రీలకి ఆస్తి హక్కులు కావాలని చెప్పేసి పోరాడుతున్నాం. ఎన్టీ రామారావు గారి చట్టం గురించి చాలాసార్లు చెప్పుకుంటుంటాం మనం. పిత్రార్జితమైన ఆస్తిలో కూడా, అంటే తాతల తండ్రుల వారసత్వ ఆస్తిలో కూడా మగపిల్లలతో పాటు ఆడపిల్లలకు కూడా హక్కు ఉండాలి అని చెప్పేసి చట్టం వచ్చింది. ఈ చట్టం ఓవర్ నైట్ రాలేదు. ఈ మధ్య ప్రథమ ఆంధ్ర రాష్ట్ర మహిళా మహాసభ రిపోర్టు ప్రచురించాం. 1947 ఫిబ్రవరి 15-16 తేదీల్లో గుంటూరు జిల్లా చిలువూరులో మహాసభ జరిగింది, ప్రథమ ఆంధ్ర రాష్ట్ర మహాసభ. ఆ మహాసభ రిపోర్టు ఎంత గొప్పగా ఉన్నదని చెప్పేసానంటే 1-2 మాటలే చెప్తాను. భార్యకి తెలియకుండా భర్త ఆస్తి అమ్మటానికి వీల్లేదు, చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు. స్త్రీలకి చట్టం ముందు స్త్రీ పురుషులు సమానులే. భర్తకి, కొడుకులకి, అన్నదమ్ములకి ఎంత హక్కు ఉన్నదో కూతుళ్ళకి, భార్యకి, అక్క చెల్లెళ్ళకి ఆస్తిలో అంతే సమాన హక్కు ఉన్నది అని చెప్పేసి ప్రకటించారు. ఇది ఎప్పుడు 1947 ఫిబ్రవరి, అంటే దేశానికి స్వతంత్రం రాకముందు. ఈయనేం చెప్తున్నాడు,
మనువు మొదలగు మహర్షుల వచనం ప్రకారం పుత్రిక అంటే కూతురే కదా, భార్య, సేవకుడు అని ఈ ముగ్గురు ధనానికి ప్రత్యక్షంగా యోగ్యత లేని వారు. ఒకవేళ వీరిచే ధనం సంపాదించబడినప్పటికీ అది వారు ఎవరి సంరక్షణలో ఉంటే వారి పరమవుతుంది. అంటే కూతురు సంపాదించింది తండ్రి పరమవుతుంది, భార్య సంపాదించింది భర్త పరమవుతుంది, కొడుకు సంపాదించింది ఏమంటాం ముసలి తల్లి సంపాదించింది కొడుకు పరమవుతుంది. అదే కదా వీళ్ళు చెప్పేది. ఎవరి సంరక్షణలో ఉంటే వాళ్ళ పరమవుతుంది. అంటే స్త్రీకి ఆస్తి హక్కు అంటూ ఉండకూడదు అనమాట. అదే నడుస్తుంది ఎప్పటికీ. పెళ్ళయ్యే వరకు కూతురు సంపాదించిన దాని మీద కూతురికి హక్కు లేదు, తల్లి తండ్రి వాళ్ళు ఇష్టపడి ఇచ్చింది అయితే తప్ప. ఇప్పటికీ మీరు శ్రామిక మహిళల్ని కదిలించి చూడండి. పే స్లిప్ ఉంటుంది కదా, పే స్లిప్ లో ఒక 10 రూపాయలు తగ్గినా గానీ ఏం చేసావు ఈ డబ్బు అని చెప్పేసి బండబూతులు తిట్టి బ్యాగులు ఎతికి డబ్బులు లాక్కునే భర్తలు ఉన్నారు. ఎందుకున్నారు ఇప్పటికీ? నా జీతం మీద నా హక్కు లేదా అని చెప్పేసి బాధపడే మధ్యతరగతి ఉద్యోగాలు చేసే ఆడవాళ్ళు నాకు ఎంతో మంది నాకు తెలుసు. చెప్పులు కొనుక్కుందాం అన్నా కానీ ఆ చెప్పులు ఉన్నాయి కదా, ఈ చెప్పులు చాలవా, ఇంకో కొత్త బ్యాగ్ కావాలా, కొత్త చీర కావాలా, లేదనంటే సంపాదన ఏం చేసావు, పుట్టింటికి పట్టుకుపోయి పెట్టావా, ఇట్లా వేధించే భర్తల్ని ఇప్పటికీ చూస్తున్నాం. కారణం ఏంటండి? మనం అనుకుంటాం ఆర్థిక స్వాతంత్రం కనుక ఆడవాళ్ళకి వచ్చే పని అయితే అన్ని హక్కులు వచ్చేస్తాయని. ఆర్థిక స్వాతంత్రం వచ్చింది, ఆర్థికంగా జీతం వస్తుంది, కానీ తనకు నచ్చిన పద్ధతుల్లో ఖర్చు పెట్టుకునే హక్కు ఇప్పటికీ ఆడవాళ్ళకి లేదు. కొంతమంది మాట్లాడుతుంటారు, అమ్మో ఈవిడ కనుక హక్కులు ఇస్తే చందనాకో బొమ్మనాకో పోయి చీరలు కొనుక్కోవచ్చుదని, మరి నువ్వు తాగే సిగరెట్లకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అని అడిగే ధైర్యం లేదు. ఇదన్నమాట పరిస్థితి. అందుకని చాలాసేపు అయ్యింది, ఇంతటితో ముగిస్తాను. మాట్లాడుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. ఇవాళ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం అంటే ప్రెషర్ కుక్కర్ల అడ్వర్టైజ్మెంట్లకు లేదంటే చీరల అడ్వర్టైజ్మెంట్లకు వాడుకునేది మాత్రం కాదు. అన్ని రకాలుగాను చట్టం ముందు కానీ, సమాజంలో కానీ, కుటుంబంలో కానీ అన్ని రకాలుగాను కూడా స్త్రీలు సమాన హక్కుల్ని, స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాల్ని సాధించుకోవటానికి ఉపయోగపడే ఒక పోరు బాటకి నాంది పలికేది ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం. దానికి సారాంశాన్ని అర్థం చేసుకుందాం. మహిళా దినోత్సవం ఏం చెప్తా ఉంది, మన ధర్మం ఏం చెప్తా ఉంది అనే దాన్ని బేరేజ్ వేసుకొని మన హక్కుల ఉద్యమాన్ని ఎట్లా కొనసాగించాలనేది మన ముందున్న కర్తవ్యం అన్నమాట. మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇంతటితో సెలవు. పుణ్యవతి గారు ధన్యవాదాలండి. కొన్ని కామెంట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ప్రశ్నలు కూడా ఉన్నాయి. మొదటిది ఒక కామెంట్ నేను వినిపిస్తాను. మాణిక్యాలరావు గారు, కొసరాజు మాణిక్యాలరావు, విద్యార్థుల్లో చదువుకున్న వారిలో విస్తృతమైన ప్రచారం జరగాలి, బుక్లెట్స్ పంచాలి, చర్చలు జరగాలి. దీని మీద మీరు ఏదైనా కామెంట్ చేయదలుచుకుంటే చేయండి. చాలా అవసరం అండి. 100% ఏకీభిస్తాను. పుస్తకాలు తీసుకురావాలి, చర్చలు జరగాలి. ఓకే. ఇంకొక ప్రశ్న, ఇప్పుడు కులాంతర వివాహాలు, మతాంతర వివాహాలని స్పెషల్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ కింద చేసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో, బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఈ మతాంతర వివాహాల మీద చాలా ఆంక్షలు పెట్టారు కదా, వాటి గురించి మీరేం చెప్తారు? ఆంక్షలు పెట్టారు, కానీ ఆంక్షలు పెట్టడం తప్పు, 100% తప్పు. ఎవరైనా ఏ మతాన్నైనా ఎంచుకునే హక్కు రాజ్యాంగమే ఇచ్చింది. అది ఒకటి. రెండోది, స్త్రీ పురుష సంబంధం అనేది ఒకరంటే ఒకరికి ఇష్టం ఉండాలి. పశువులు పక్షులు కూడా ఇష్టం లేకుండా కలవు. వివాహం పేరుతోటి ఇష్టాయిష్టాలతో నిమిత్తం లేకుండా ముడిపెట్టడం అనేది ఏ రకంగానూ కూడా సహజ న్యాయం కాదు, ఏ రకంగానూ కూడా ప్రకృతి న్యాయం కాదు, ప్రకృతి ధర్మం కాదు. అది డబ్బు కోసమో, కట్నం కోసమో, కులం కోసమో, గోత్రం కోసమో వివాహాన్ని ముడిపెట్టడం అనేది ఏ రకంగానూ కూడా సహజ న్యాయంగా ప్రకృతి విరుద్ధమైంది. ఇంకా చెప్పాలనండి, ఈ ప్రకృతి విరుద్ధమైన దాన్ని మతం పేరుతోటి, కులం పేరుతోటి ప్రోత్సహించే శక్తి ఈ బీజేపీకి ఉన్నది.
మనుధర్మాన్ని కొన్నది మనుధర్మమే మా ధర్మం అనుకుని కొంతమంది వాళ్ళని ఏ రకం మనుషులు అనుకోవాలో అటువంటి వాళ్ళకు ఉంది. ఓకే. తర్వాత ఇంకో ప్రశ్న, ఈ స్పెషల్ మ్యారేజెస్ యాక్ట్ కింద 4 రోజులు నోటీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, కానీ ఇది వరకు అంత స్ట్రిక్ట్ గా 4 రోజుల నోటీస్ గురించి పట్టించుకునేవారు కాదు. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా 4 రోజుల నోటీస్ ఇవ్వటము, అది బోర్డు మీద ఇవ్వటము, అవన్నీ ఆ బోర్డు మీద దాన్ని వేయటము, ఇవన్నీ జరుగుతుంది. ఇది కులాంతర వివాహాన్ని ప్రోత్సహించడానిక, లేకపోతే వాళ్ళని వెనక్కి లాగడానిక? ఈ స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ లో ఇటువంటి ప్రొవిజన్ ఉండటం వల్ల లాభమా నష్టమా, ఏం జరుగుతుంది అనేది ప్రశ్న. ఈ ప్రొవిజన్ ఉండటం సరైనది కాదు. ఇప్పటికే ఒక చర్చ జరుగుతా ఉన్నది, ఇది సరైనది కాదు. మీరు అన్నట్టుగా ఒక నోటీస్ కనుక, ఒక 4 రోజుల నోటీస్ కనుక అంటించే పని అయితే, వీళ్ళ పెళ్లి గురించి తెలుసుకుని అమ్మాయిని అబ్బాయిని ఇద్దరిని విడగొట్టి, ఇద్దరిని చితగొట్టి, ఇంకేమైనా చేసి వాళ్ళ పెళ్లిని నిరోధించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇద్దరు మేజర్లు అయిన స్త్రీ పురుషులు వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు 4 రోజుల నోటీసులు అవసరం లేదు, మార్పులు చేర్పులు అవసరం అనే ఒక చర్చ మాత్రం, ఓ పాజిటివ్ చర్చ మాత్రం నడుస్తా ఉంది. తర్వాత సాంప్రదాయ పెళ్లిళ్ళల్లో మొత్తం మగ పెత్తనమే ఉంటది, మగ పెళ్లి వారి పెత్తనమే ఉంటుంది, ఆడపెళ్లి వారు ఆ పెత్తనం చేయడానికి అవకాశమే లేదు. ఈ పెళ్లి చూపుల దగ్గర నుంచి తొలి ప్రసవం దాకా అన్ని ఖర్చులు ఆడవాళ్ళే భరించాల్సి వస్తుంది, అంటే ఆడపిల్ల కుటుంబమే భరించాల్సి వస్తుంది. దీంట్లో ఎట్లా మార్పులు తీసుకురాగలం? దీంట్లో కన్యాదానం గురించి ఎంత పొడుగు చెప్పాడండి. కన్యని దానం ఇవ్వటం, జలాన్ని, ఏవో మంత్రాలు ఉన్నాయి, నీళ్లతో పాటు నీళ్లు వదిలి కన్యను దానం చెయ్యాలి. మనకు అక్కడే కనపడతా ఉంది. అంటే కన్య స్త్రీ, రాజ్యాంగం ప్రకారం సమాన హక్కులు, నేను పౌరురాల్ని, సిటిజన్షిప్ రైట్ అనేది ఈ దేశంలో నాకు ఉన్నదా లేదా అనేదే ప్రశ్న, మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఎదురవుతుంది కన్యాదానంలోని. ఇంకా విచారకరం ఏంటనంటే, పిల్లలున్నా లేకపోయినా అక్క కూతురునో లేదనంటే అన్న కూతురునో తెచ్చి పెంచుకుని ఆ పిల్ల కన్యాదానం ఇచ్చి, కన్యాదానం ఇస్తే నాకు ఫలితం వస్తుంది అని చెప్పేసి ఏమంటాం, అది మూర్ఖత్వం అనాలా ఏమనాలో, ఈ స్థితిలో ఉన్నామండి ఇప్పటికీ. మనం కన్యాదాన ఫలితం దక్కాలి. ఏంటి కన్యాదాన ఫలితం దక్కేది ఏంటి? నువ్వు దానం ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆవిడ హక్కులే ఉంటాయండి. ఈ స్థితిలో ఉన్నాం మనం ఇంకా. కాబట్టి వివాహ వ్యవస్థ అనేది, అది ఏ కులంలో కానివ్వండి, ఏ మతంలో కానివ్వండి, వివాహ వ్యవస్థ అనేది స్త్రీ పురుషుల యొక్క సమాన హక్కుల్ని ప్రోత్సహించే పద్ధతులు ఉండాలి తప్ప దానం ఇచ్చే పద్ధతుల్లో మాత్రం ఉండకూడదు. ఓకేనండి. ఇప్పటికీ మనకు చాలా పాత సినిమా ఆడపెత్తనం అనేది ఉంది, ఓ సినిమా వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా ఆడపెత్తనం అనే మాట తరచు వినపడుతుంటుంది. ఇది ఈ స్థితిలో కూడా ఇప్పటికి కూడా ఈ మాటను ఎందుకు వాడాల్సి వస్తుంది, ఎందుకు వాడుతున్నారు? నేనేమంటానంటే, ఆడపెత్తనం అనే దాన్ని గౌరవంగా గర్వంగా తీసుకుందాం అని అంటున్నా. అవును, ఆడపెత్తనం కావాలనే కదా మేము కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ లోనే ఏమంటా 3వ వంతు సీట్లు కావాలని కోరుతున్నాం, అసెంబ్లీలో 3వ వంతు కావాలని కోరుతున్నాం, ఆస్తిలో సమాన వాటా కావాలంటున్నాం, ఉద్యోగాల్లోనూ అన్ని రకాల హైయర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది కింద చాకరీ చేయటమే కాదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఈక్వాలిటీ కావాలనుకుంటున్నాం, స్త్రీ పెత్తనం కావాలనేది మేము కోరుతున్నాం. నువ్వు ఆడపెత్తనం అనేది నువ్వు ఎడదలుచుకుంటే ఏడు, నెగిటివ్ గా చూడదలుచుకుంటే చూసుకో, అది నీ కర్మ, అది నీకు సంబంధించింది. నువ్వు దుఃఖపడిపోతే, నువ్వు బాధపడిపోతే నేనేం చేయగలను? ఆడపెత్తనం కావాలి, ఇదే నేను చెప్పదలుచుకుంటా. ఆడపెత్తనం కారణంగానే, ఆడవాళ్ళ పాత్ర కారణంగానే చరిత్ర తిరగ రాయబడింది. చరిత్రలో సమూలమైన మార్పులు వచ్చింది. కార్ల్ మార్క్స్ చెప్పాడు, గురజాడ అప్పారావు గారు చెప్పాడు గురజాడ అప్పారావు గారు, ఆధునిక భారత మహిళ చరిత్రను తిరగ రాస్తుంది అని చెప్పాడు. అది మా విశ్వాసం. ఓకేనండి. ఇంకొక ప్రశ్న, ఈ అసంఘటిత రంగంలో, అది ప్రైవేట్ టీచర్లు కానీ, లేకపోతే సూపర్ మార్కెట్లో పనిచేసేటువంటి మహిళలు, రెస్టారెంట్లో పనిచేసేటువంటి మహిళలు, ఇసుక బట్టీల్లో పనిచేసేటువంటి మహిళలు, వీళ్ళకు ఎటువంటి ఉద్యోగ భద్రత అనేటువంటిది లేదు. వీళ్ళని చాలా తక్కువ వేతనాలు ఇచ్చి, మనం టీచర్లను చూస్తున్నాము, చాలా తక్కువ వేతనాలు ఇచ్చి వాళ్ళ చేత పని చేయించుకుంటారు. ఇది ఎట్లా తొలగిపోగలరు?
వాళ్ళని అప్రోచ్ కావాలండి. కార్మిక సంఘాలు కానీ, మహిళా సంఘాలు కానీ వాళ్ళని అప్రోచ్ కావాలి. ఆ నివాస ప్రాంతాల్లో పనిచేసే రకరకాల సంఘాలు కానీ వాళ్ళని సంఘటితం చేయాలి. వాళ్ళకి ముందు ధైర్యం చెప్పాలి. వాళ్ళ ధైర్యం చెప్పాలి, మీరు ప్రతిఘటించండి అనే విశ్వాసాన్ని ఇవ్వాలి. అయితే మనకేమవుతుందనంటే మన కర్మ, మన రాత, నువ్వు తిరగబడితే నక్కై పుడతావు, కుక్కై పుడతావు అని చెప్పారు కదండి. ఈ భయాలు ఉంటాయి. మనం తిరగబడకూడదు, ఇచ్చింది పుచ్చుకోవాలి. నీ ఆరోగ్యం బాగలేదు కదమ్మా, ఏం చేస్తామా మరి ఇంతే. ఇట్లాంటి ధోరణి అన్నమాట. నువ్వు కడుపు నిండా తినమ్మా అని అంటే ఇంట్లో వాళ్ళకి పెట్టుకోండి, నేనంటే తినేదండి. మరి ఇంట్లో పాతి నువ్వు చేస్తున్నావు కదా, నీ ఆరోగ్యం బాగలేదు కదా, నీ ఒంట్లో రక్తం లేదు కదా, నువ్వు తిన ముందు అని అంటే అదెట్ట కుదురుతుందండి? ఇది అంటే ఇప్పుడు మన ఏళ్ళతోటి మనకన్నే పొడిచే సాంప్రదాయాలు కదా ఇవన్నీ. సామెతలు ఎట్లా ఉన్నాయి? ఆడపెత్తనం, ఇంకేంటి ఆడపెత్తనం, పంబలు దొరకను. పంబలు అని అంటే తక్కువ కులం, శూద్ర కులం. ఈ దొరతనం పనికిరాదు. సజ్జన్నం తిన్నమ్మ మొగుడాకలు ఎరగదు. ఇప్పుడు వంట చేసేది మేమే కదా, ఎందుకు కడుపు కట్టుకుంటున్నాం, ఎందుకు నోరు కట్టుకుంటున్నాం? అదేమనంటే ఇదిగో రుచి చూడటానికని తల ఇంత నోట వేసుకుని శుభ్రంగానే తింటారు వీళ్ళు. ఇటువంటివన్నీ ఉన్నాయా లేదా మనలో, మన సమాజంలో ఉన్నాయా లేదా? ఏ కడుపు నిండా తింటే తప్పేంటి? తినొద్దని ఎట్టు చెప్తావు నువ్వు? ఇవన్నీ కూడా మీరు అన్నట్టు అసంఘటిత రంగంలో ఉన్న కార్మిక మహిళల్ని ఇంకా 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 అణగొడతా ఉన్నాయి అన్నమాట. దీంట్లో చెప్పాడు శూద్రుల యొక్క డ్యూటీ ఏంటనంటే నీ చాకరీ చేయటమేని అంటాడు. ఈ అసంఘటిత రంగంలో ఉన్న వాళ్ళ మెజారిటీ శూద్ర స్త్రీలే కదండి. ఆ శూద్రుల్లో కూడా అతి శూద్ర స్త్రీలు ఉన్నారు. కాబట్టి నువ్వు చాకరీ చేయమని బ్రహ్మని నొత్తటి రాశాడు. ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే ఏ జన్మలో నువ్వు పాపం చేసుకున్నావు, ఈ జన్మలో ఎట్ట పుట్టావు, నిజమే కదా అని అనుకునే ధోరణి అనమాట. అందుకని ఈ ధోరణిలో వదలగొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ముందు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చుని వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళని సంఘటితం చేయడానికి గట్టి ప్రయత్నాలు అన్ని వైపుల నుంచి సాగాలి. మనుస్మృతిలో ఒక శ్లోకం కూడా ఉంటుంది. అదేంటంటే ఈ సర్వ ప్రపంచము బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆస్తి. ఇతను ఎప్పుడైనా దాన్ని తీసుకోవచ్చు, ఎవరిని అడగాల్సినటువంటి పని లేదు అని. ఇక మన రాజ్యాంగం ఏం పని చేస్తుంది? అక్కడ బ్రాహ్మడికి పూర్తి ప్రపంచం అంతా ఆస్తి ఇచ్చాక చదవమంటారా? ఇది కూడాను టైం అవుతుందని నేను చదవలేదు ఇవన్నీ. అందువలన బ్రాహ్మణుడు తన సొత్తును తానే అనుభవించుచున్నాడు, తన వస్త్రములను తానే ధరించుచున్నాడు, తన వస్తువులనే దానము చేయుచున్నాడు. పైగా అతని దర్యాదాక్షిణ్యముల వలన ఇతరులు బ్రాహ్మణుని సొత్తు అనుభవిస్తున్నారు. మరి శూద్ర స్త్రీలు ఏమనుకుంటారండి? చాకరీ చేయడానికే బ్రహ్మదేవుడు నన్ను పుట్టించాడు అనుకుంటారు కదా. అది కులపరమైన విభజనతో పాటు తక్కువ కులంలో ఉన్న అన్ని వర్గాల కులాల్లోనూ అణచివేత ఉన్నది. ఇంకా కింద కులాలకు వచ్చేటప్పటికి కులము స్త్రీ అణచివేత రెండు కలగాపులకం అయిపోయి ఇక బతుకు ఇట్టయింది. థ్యాంక్స్ అండి. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఒక రోజు ముందే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాము. ఎందుకంటే రేపు చాలా సభలు ఉంటాయి కనుక ఒక రోజు ముందు అయితే చాలా మంది వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేశాము. మీరు వచ్చి ఇందులో పాల్గొని ప్రసంగించినందుకు, ప్రశ్నలకి సమాధానాన్ని చెప్పినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం. చూసిన వారికి కూడా ధన్యవాదాలు.